오케이. 오케이. 네, 니하이. 오케이. 오케이. 네, 느헤미야 1장 2장 11절부터 20절까지 함께 읽겠습니다. So I went to Jerusalem and was there 3 days. Then I arose in the night, I and a few men with me, and I told no one what my God had put into my heart to do for Jerusalem. There was no animal with me but the one on which I rode. I went out by night by the valley gate to the dragon spring and to the dung gate, and I inspected the walls of Jerusalem that were broken down and its gates that had been destroyed by fire. Then I went on to the fountain gate and to the king's pool, but there was no room for the animal that was under me to pass. Then I went up in the night by the valley and inspected the wall. And I turned back and entered by the valley gate, and so returned. And the official did not know where I had gone or what I was doing, and I had not yet told the Jews, the priests, the nobles, the officials, and the rest who were to do the work. Then I said to them, you see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins, and its gates burned. Come, let us build the walls of Jerusalem, that we may no longer suffer derision. And I told them of the hand of my God that had been upon me for good, and also of the words that the kings had spoken to me. And they said, let us rise up and build. So they strengthened their hands for the good work. But when Sanballat the Horonite and the Tobiah the Ammonites, the servant Geshem and the Arab heard of it, they jeered at us and despised us and said, what is this thing that you are doing? Are you rebelling against the king? Then I replied to the king, the God of heaven will make us prosper, and we his servants will arise and build, but you have no portion or right or claim in Jerusalem. Amen. So, I don't know if you guys have ever read through the book of Nehemiah. It should be pretty easy to understand. It's like a history book. Sometimes like 삼국지는 안 읽어봤지. 제가 저희 아들한테 삼국지 좀 읽어보라고 이야기하는데 막 그런 스트래티지도 나오고 되게 재밌어요 이 니헤미야가. 지난주에 저희가 for 2 weeks we've been studying the book of Nehemiah. 2주 동안 저희가 느헤미야를 살펴보고 있는데요. 느헤미야는 보통 이렇게 지도자의 교과서라고 많이 얘기해요. 그리고 사명에 관한 책이라고 많이 얘기하는데 성경을 보면 볼수록 이 사람은 정말 기도의 사람이었던 거예요. Nehemiah, they say the book of Nehemiah is a textbook of leadership, and that's why a lot of people try to draw principles of leadership from this book. But what I learned from studying this book is that he was a man of prayer. Are you guys a man of prayer? Are you guys a woman of prayer? 기도하시나요? 밥 먹을 때 말고요. 우리는 꼬박꼬박 밥 먹을 때 기도하는데 물론 그것도 굉장히 귀한 거예요. 근데 주님께서 우리로 하여금 정말 더 깊은 그런 관계로 나아오기 원하시는 것 같습니다. 느헤미야 기도의 사람이었다는 것은요. 그가 기도를 통해서 원하는 것을 받았다는 말이 아니에요. When I say Nehemiah was a man of prayer, I'm not saying he got what he wanted through his prayer. Isn't that what we kind of think of when we say prayer? 우리가 원하는 것을 얻기 위해서 기도한다고 생각하는데 느헤미야는 그런 사람이 아니었다는 거예요. 그래서 느헤미야는 우리로 하여금 어떤 것이 참된 기도인지, 정말 하나님의 사람은 어떻게 살아야 하는지를 보여주고 있습니다. So the book of Nehemiah teaches us how to pray. We don't just pray for what we want, but we pray for what God wants. And this book teaches us how we could become a man and woman of God that God is pleased with. 성도 여러분, 얼마나 하나님의 뜻을 알고 하나님과 동행하고 계시는지. 제가 이 느헤미야에 대해서 저도 사명에 대해서 많이 강조했는데 느헤미야를 생각하면은 엄청나게 저희가 좀 먼 곳에 있는 사람이라고 생각할지 몰라요. 왜냐하면 우리는 성벽을 지을 일도 없고요. 느헤미야처럼 뭐 정계에 진출하거나 경제계에 진출해서 이 세상을 물론 바꿀 우리 청년들과 우리 아이들도 있지만 대부분의 많은 분들은 그냥 일상에 만족하면서 그냥 그것도 너무나 귀한 것이거든요. 지금 삶에 만족하면서 사는 것.
그래서 어떻게 보면 이 느헤미야가 나와 전혀 상관없는 책이라고 생각할 수도 있어요. You might think, because I talk about mission a lot and the vision a lot when I talk about the book of Nehemiah. You might think, oh, that has nothing to do with me. Especially you guys, because you guys are in school, high school and middle school, elementary school. I mean, I'm not gonna go out and change the world, right? You might think this book has nothing to do with you, right? 근데 이 느헤미야를 보면요, 느헤미야에서 우리가 배울 수 있는 것은 느헤미야는 꼭 우리가 그런 위대한 일, 엄청난 일을 하는 것보다 하나님께서 우리로 하여금 일상에서 원하시는 것은요, 하나님의 뜻을 알고 우리를 불러주신 그 상황 속에서 하나님의 뜻에 순종하면서 살게 원하신다는 거예요. 하나님께서 우리 가정으로 불러주시고 직장으로 불러주시고 학교로 불러주셨어요. 그 땅에서 우리가 어떻게 하나님의 뜻을 성취하면서 순종하면서 살 것인가, 그것에 하나님께서는 관심이 있으시다는 것이죠. God is interested not interested in amazing and great things we do for God. He simply wants us to obey in our day-to-day life. 그렇기 때문에 주님께서 가르쳐 주신 기도를 보더라도요, 주님의 기도가 뭐가 있죠? 주기도문. 주기도문에 보면 어떻게 기도하라고 하셨죠? 하늘에 계신 우리 아버지여. What's the Lord's Prayer? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. 그 다음에 뭐죠? Your will be done on earth as it is in heaven. 주님의 뜻이 이 땅 가운데 우리 삶 가운데 이루어지도록 성취되도록 기도하라는 거예요. 그렇죠? 그것이 하나님의 뜻이라는 거예요. 그것을 위해서 우리가 날마다 기도하라고 주님께서 가르쳐 주신 것이죠. 우리가 불러주신 것을 순종하면서 학생의 본분을 다하고 주부의, 아빠의, 가장의 그런 직장인으로서의 청년의 본분을 다하면서 살아갈 때 하나님께서 그 지경에서 하나님의 나라를 확장하게 해주실 줄 믿습니다. 오늘 말씀을 보면요, 혹시 지난주에 못 오셨거나 하신 분들, 또 생각 안 나신 분 집에 가셔서 느헤미야 1장부터 이 전 본문까지 읽어보세요. 굉장히 간단합니다. 이해하기가 쉬워요. 오늘 본문은 오랜 기도와 인내 끝에 느헤미야가 드디어 예루살렘 땅에 도착했어요. The first we have talked about how Nehemiah he received a vision from God, or he had burden for his people, right? So when he heard the news of Jerusalem, he started crying for the country or the nation that he never even lived in, right? He was a fourth generation Palestinian Persian Jew, right? But when he heard of the people, his people in Jerusalem, he started crying and fasted before the Lord. 3개월, 4개월 동안 금식하면서 기도했다고 성경 기록해요. 하나님께서 왕의 마음을 움직이셔서 when Nehemiah prayed, he moved the hearts of the kings. Persian king의 마음을 움직이셔서 그에게 필요한 것들을 제공해 주시고, 하지만 느헤미야는 기도만 하지 않았어요. He was a man of plan. 필요한 것들을 다 계획하고, 그렇죠? 드디어 모든 것들을 주님께서 길을 열어주셔서 하나님께서 느헤미야로 하여금 사람들의 favor 얻게 해 주셔서 students, children, and the youth or the young adults, I want you to pray that you will find favor in the eyes of God and the eyes of man. 사람들과 하나님의 은총을 받아야 돼요. 직장에서도 학교에서도 사람들의 은혜를 입어야 된다는 거예요. 그래서 느헤미야는 사람과 하나님의 은총을 입었기 때문에 하나님께서 그 막힌 문들을 열어주셨어요. 그리고 오늘 말씀에서 그가 드디어 몇 개월간의 기도와 플랜과 노력 끝에, 또 여정 끝에, 그 당시에는 뭐 비행기 타고 수사에서 아니면 바벨론에서 제루살렘으로 오는 것이 아니고요, 말을 타고 걷고 물자를 수송하면서 도착한 것이죠. 드디어 예루살렘에 도착했다는 것입니다. 이렇게 오랜 시간을 준비해서 목적의 땅, 사명의 땅, 약속의 땅에 도착했다면 무엇을 해야 할까요? 여러분들은 어떻게 무엇을 시작하셨을까요? 11절 12절 저희 함께 다시 읽겠습니다. 내가 예루살렘에 이르러 머문 지 사흘 만에 내 하나님께서 예루살렘을 위해 무엇을 할 것인지 내 마음에 주신 것을 내가 아무에게도 말하지 아니하고 밤에 일어나 몇몇 사람과 함께 나갈새 내가 탄 짐승 외에는 다른 짐승이 없더라. 바로 나가지 않고요, 하나님과 기도했던 것 같아요. 여기서 보면 사흘 동안
기다렸다고 이야기를 하는데요. 아마도 피곤했을 수도 있어요. 그 먼 길을 여정을 지났으니까 아마도 피곤했을 수도 있어요. 하지만 저희가 느헤미야에 대해서 아는 것은요. 느헤미야는 굉장히 계획적이고 추진력 있는 사람이었다는 거예요. Nehemiah was a planned person. He was very organized and planned person, right? 어제 MBTI를 봤는데 우리 MBTI 어른신들도 아시나요? 저희는 혈액형이 제일 정확하다고 생각하잖아요. 근데 MBTI 그 워낙 많아서 조합이 많아서 복잡한데 제가 어떤 글을 보다 이거 어려우면 이게 가장 쉽게 아는 방법이래요. I는 집에 처박혀 있는 사람, 집에 처박혀 있는. E는 밖에 싸돌아다니는 사람. S는 그냥 그런갑다 하는. N은 쓸데없는 생각 많이 하는. F는 문과 감성. T는 이과 감성. P는 게으른 놈. J는 계획적인 놈. 이래요. 제가 ISFP거든요. 전 집에 처박혀 있는 그냥 그런갑다 하는 문과 감성의 게으른 놈이. 근데 되게 정확한 것 같아요. 제가 그래요. 아마도 느헤미야는 저랑 정반대인 것 같아요. 아니면 I였을 수도 있어요. 많은 리더들이 I인데 필요할 때는 I지만 아마 계획적이고 쓸데없는 것에 디테일한 그런 사람이었을 거예요. 그죠? 그런데 그가 바로 계획을 실행하지 아니하고 사흘 만에 하나님께서 예루살렘을 위해 무엇을 할 것인지 내 마음에 주신 것을 내게 아무에게도 말하지 아니하였다고 기록하고 있어요. 물론 이 하나님께서 느헤미야에게 말씀해 주신 것이 이 사흘 동안에 이루어지진 않았을 수도 있어요. 근데 확실한 것은요. One thing that we can know for sure about Nehemiah is he was again man of prayer. He was a man who talked with God and who had this face-to-face daily relationship with God. 느헤미야는요 하나님과 대화하고 동행하는 사람이었다는 거예요. 자신들의 많은 계획이 있지만 자신의 계획대로 빠르게 움직이는 것이 아니라요. 하나님께서 주신 그 마음을 마음에 품고, 그렇죠? 주님께서 확신을 주실 때까지 기다리는 사람이었다는 것입니다. 그는 이 일들을요 아무에게도 말하지 아니하였다고 기록하고 있어요. 그가 독불 장군이었기 때문에 그런 것이 아니었어요. 이후에 보면 그가 얼마나 사람들 동기부여하고 같이 일했는지 나오고 있어요. 그 안에 확신이 생길 때까지 시간을 정말 주님의 때까지 기다렸던 것 같아요. 그는 하나님과 대화하는 사람이었다는 거예요. 그는 하나님과 비밀이 있는 사람이었다는 거예요. 성도 여러분, 하나님과 비밀이 있으십니까? Do you guys have a secret with God? Do you ever talk to God personally? 주님께서 기도에 대해서 가르쳐 주실 때 여러 가지 말씀해 주셨지만 마태복음 6장에 보면요. 거기 금식에 대해서 말하고 주기도문에 대해서 말하고요. 또 기도에 대해서 말하는데 거기서 무슨 말이 있냐면 골방에 들어가서 기도하라고 나와요. 우리가 밖에 나와서 기도하는 것도 너무나 중요해요. 이것을 저희가 포기할 수 없지만 밖에서 기도하는 만큼 골방에서 주님과 만나는 그런 시간이 있어야 된다는 것이죠. 요즘에는 많은 사람들이 목회자도 마찬가지고요. 사람들하고 말하기 너무 바쁜 거예요. 하나님 중요한 문제가 있을 때 아니면 어떠한 하나님께서 마음을 주실 때 그것을 하나님과 컨펌하고 하나님께 묻기보다는 사람들에게 말하는 거예요. 그리고 사람들에게 선포하는 거. SNS에, 페이스북에. 목회자들은 그런 유혹이 있어요. 저도 SNS를 하다가 페이스북 처음에 나왔을 때 많이 하다가 그러면요. 말씀 볼 때도 뭘 올릴까? 그것만 찾고 있는 거예요. 그래서 뭔가 딱 걸리면 바로 주님과 기도하기보다는 페이스북이나 트위터에 올리는 거죠. 하나님께서 어떤 마음을 주셨을 때 그래서 하나님과 컨펌하는 것보다는 사람들에게 말하기가 바쁜 그런 세상 가운데 우리가 살고 있다는 것입니다. 5만 번 기도 응답을 받은 조지 뮬러라는 사람이 하나님의 사람들은 하나님을 깨우는 사람이었다고 이렇게 말을 해요. George Miller, who received 50,000 answer prayer, he said, "A man of God is someone who wakes up God." 하나님을 깨우는 사람이래요. 그래서 인생 가장 중요한 것이요.
하나님을 만나는 것이라는 거예요. 문제 해결을 받아야 한다는 것입니다. 하나님을 만나면 문제가 해결된다는 거예요. 그래서 우리는 기도해야 하고 아침에 사람을 만나기 전에 하나님을 가장 먼저 만나는 것이 중요하다는 거예요. 그리고 이분은 이렇게까지 말씀했어요. 하나님을 만나지 못했다면 아무도 만나지 말라는 거예요. 그런데 우리의 문제는 다시 한번 말씀드리지만 하나님 만날 시간이 없이 사람을 먼저 찾는다는 것이죠. 전화기를 먼저 찾는다는 것이죠. 사람들한테, 친구들한테, 심지어는 목사한테 먼저 말한다는 것입니다. 하지만 사명의 사람은요, 하나님의 사람은 하나님께 먼저 말하는 사람이라는 것을 기억하시길 바랍니다. 그리고 그렇게 하나님을 먼저 찾았을 때 하나님께서 느헤미야에게 당신의 뜻을 보여주셨다는 거예요. 우리 많은 계획들이 있을 거예요. 많은 기도 제목들이 있을 거예요. 내가 무엇을 선택해야 하며 어디에 집을 사고 어떠한 직장을 갖고 어떠한 학교에 가고 여러 가지 어떠한 배우자를 만나며 인생 여러 가지 결정할 것이 있을 때 사람과 친구들을 찾기보다 먼저 하나님을 찾으시는 우리 성도님들 되시길 축복합니다. 왜냐하면 사람들이 좋은 지혜로운 말을 해줄 수 있어요. 그것을 무시할 수는 없지만 결국에는 내 안에 그 하나님 주신 확신이 없으면, 그렇죠? 이것이 분명히 하나님께서 사람을 통해서도 말씀하시지만 결국엔 내가 나의 마음, 내가 하나님으로부터 받은 그 결단으로 결정을 할 수 있어야 된다는 것이죠. 그렇지 않는 사람을 성경은요, 두 마음을 품은 자, 바람에 흔들려서 요동하는 사람과 같다는 거예요. 그런 마음에 중심이 없는 사람들은 상황이나 사람들의 말에 너무나 쉽게 흔들릴 수 있다는 거예요. 생각해 보십시오. 느헤미야가 왔을 때 그 영향력 있는 사람이 예루살렘에 도착했어요. 얼마나 많은 사람들이 그를 만나고 싶어 했을까요? 그 지역에 있던 유지들이, 나중에 나오는데 방백들이, 귀족들이, 정치인들이 느헤미야를 만나고 싶어 했을 거예요. 이것 좀 해주세요. 저것 좀 해주세요. 아니면 공사하잖아요. 부동산 할 때 청탁하잖아요. 여긴 제가 하겠습니다. 그러한 것들로부터 어쩌면 귀를 막았는지도 몰라요. 사람부터 자신을 분리시키고 하나님만 찾는 그런 우리 성도님들이 되시기를 축복합니다. 그는 하나님께서 주시는 마음을 품고 성내 곳곳을 시찰했다고 성경은 기록하고 있습니다. 우리 13절부터 15절까지 함께 읽도록 하겠습니다. 네, 그 밤에 골짜기 문으로 나가서 용문에 이르는 동안에 보니 예루살렘 성벽이 다 무너지고 성문은 불탔더라. 앞으로 나아가 샘문과 왕의 못에 이르러서는 탄 짐승이 지나갈 곳이 없는지라. 그 밤에 시내를 따라 올라가서 성벽을 살펴본 후에 돌아서 골짜기 문으로 돌아왔으나. 아멘. 느헤미야가 기도를 마치는 after praying with God or being in the solitude for 3 days, it says that Nehemiah went out to the city, middle of the night, with nobody or only a couple people following him. He went out exploring the city of Jerusalem. 우리 느헤미야가 이 그 동네를 시찰하는 것을 저희가 볼 수가 있어요. 느헤미야는 이미 even before Nehemiah came to Jerusalem, he knew the situation in Jerusalem, right? 느헤미야가 오기 전부터 알고 있었지만 그것으로는 충분하지 않았던 것 같아요. 그래서 느헤미야는요, 그 땅을 직접 돌아보기로 결정을 합니다. 에스겔서 37장 성도 여러분 잘 아시죠? 마른 뼈가 군대로 살아나는 그 말씀. Do you guys know about the Ezekiel chapter 37, the dry bone coming to alive, becoming the fast, mighty warrior for God? 우리 한번 읽어볼게요. 37장 1절부터 3절까지 읽어보도록 하겠습니다. 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 나를 그 뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본즉 그 골짜기 지면의 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라. 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살 수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 아시나이다. 그러니까 2절 띄워줘. 2절 띄워줘. 성도들 이 말씀 잘 아시죠? 환상으로도 보고 그림으로도 많이 봤던 것 같아요. 근데 이 환상을 생각해 보시면 어떠한 그림이 생각나세요? What kind of image comes into your mind?
그 Valley of Dry Bones, 정말 그냥 조그만 그런 골짜기가 아니고요. 저 마른 뼈 가득한 그러한 골짜기라는 거예요. 그곳에 대한 환상을 주님께서 에스겔에게 보여주실 때 에스겔이 골짜기 위에서 이 골짜기를 조망한 것이 아니에요. 2절에 보면은 보세요. 나를 그 뼈 사방으로 지나가게 하시기로. God commanded Ezekiel in his vision to go around among the dry bones. 그 골짜기 속을 다니면서 그 뼈가 가득한 곳을 보기 원하셨다는 거예요. 그 가득한 말라버린 그 뼈가 가득한 골짜기를 지나가게 하셨다는 것이죠. 왜 그러셨을까요? 물론 이것은 성경에 나와 있지 않지만 아마도 하나님께서는 그 골짜기의 비참한 상황을 보기 원하셨던 것 같아요. 그 뼈로 가득한 벌써 말라버린, 그렇죠? 죽은 지 얼마 되지 않은 것도 아니고요. 벌써 오랜 시간이 지나서 뼈가 완전히 말라버린 그 참혹한 상황을 주님께서 에스겔에게 보기 원하셨던 것 같아요. 그 상황을 보자 에스겔은 이 상황이 얼마나 참혹하고 소망이 없는지 알았던 것 같아요. 주님께서 에스겔에게 이 뼈들이 살겠느냐? 에스겔은 대답할 수가 없었어요. 주님만이 you alone know. 주님만이 하실 수 있습니다. 주님만이 아십니다. 어쩌면 느헤미야가 이 그 예루살렘을 순찰한 이유도 이것 때문일지 모르겠어요. 그 땅을 돌아보면서 지식은 있었지만 그 땅을 돌아보면서 그 땅의 참혹한 광경을 하나님께서 느헤미야에게 보기 원하셨던 것 같아요. 성도 여러분, 우리가 예루살렘으로부터 유대야까지 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 복음을 전해야 된다고 말을 하잖아요. 저희가 이 캔자스를 변화시키고 세계를 변화시켜야 된다고 말을 하잖아요. 우리가 이 캔자스 땅을 변화시키고 싶으면요, 이 땅의 구석구석을 다녀봐야 할 것 같아요. 제가 어제 정말 처음으로 따뜻해져서 이 교회 주변에 산책을 했어요. 찬양을 들으면서 산책을 하는데 그냥 운전하면서 다니면 모르는 것 같아요. 왜냐하면 요즘에 워낙 저도 그래요. 운전하면서 유튜브로 너무나 많은 그러한 것들을 듣고 하다 보니까 묵상할 시간이 없는 거죠. 근데 어제 찬양을 들으면서 이 교회 주변을 걷는데 주님께서 막 말씀하신 것 같아요. 그리고 어떤 영혼들도 보이고 그 사람한테 가서 말해야 될 것 같고, 근데 또 무섭기도 하고. 왜냐면 제가 좀 공원으로 갔는데 좀 되게 이상한 사람이 있는 거예요. 그래서 주님과 또 레슬링을 했죠. 주님께서 가기 원하시나 막 하다가 멀리 갔다가 알겠습니다 하고 오는데 그 사람이 가더라고요. 그래서 주님, 저 사람이 멈추면 얘기하겠습니다. 주님하고 레슬링 하는 거죠. 다행히 그분은 멈추지 않고 갈 길을 가셨는데 이렇게 돌아다녀 보니까 할 일이 보이는 거예요. 오늘도 오면서 노숙자들도 보이고요. 이 캔자스 지역에도 오버랜드 파크에도 너무나 많은 주님의 손길이, 정말 사람의 능력으로는, 사람의 방법으로는 정말 어떻게 할 수 없는 그런 아픔들이 있다는 것입니다. 지금도 주변 운전하다 보면요, 너무나 비참한 그러한 곳들이 이 땅에 가득하다는 것이에요. 근데 우리가 어쩌면 교회에만 있기 때문에, 집에만 있기 때문에, 편안한 직장과 학교에만 있기 때문에, 우리 학교에도 가야 될 것 같아요. 캠퍼스에 가서 전도하다 보면요, 캠퍼스 얼마나 세속적이고, 그렇죠? 정말 그 영적 전쟁의 프론트 라인인 것 같아요. 그 진보적인 사상과 교육, 그리고 정말 그런 성경적인 가치관이 업신여김을 당하는 곳, 그것이 학교란 것이죠. 그런 곳에 가보면요, 이 상황을 바꾼다는 건, 제가 아까 농담식으로 말씀드렸는데 저의 힘으로 누굴 바꿀 수가 없는 거예요. 노숙자들이나 어려운 사람들 보면 우리 힘으로 교회가 어떻게 그 사람들을 바꿀 수 있겠어요? 우리의 연약함을 보게 된다는 것이죠. 그런 것들을 볼 때 기도가 나오는 것 같아요. 주님만이 이 땅을 고치실 수 있습니다. 주님만이 이 세상의 소망입니다 하고 볼 수 있게 되는 것 같습니다. 그래서 정말 저희가 선교도 가야 되고, 그렇죠? 이 지혜를 품고 더 구석구석 돌아보는 그런 우리가 되었으면 좋겠습니다. 걷거나 나가는 것이 힘들면 요즘에 유튜브로도 기도 제목도 너무나 많고요. 저 여행 채널 너무나 많잖아요. 요즘엔 한국 유튜버도 여행을 너무나 많이 다니는데 그런 것을 보면서 한 민족을 품는 거예요.
이제 또 한국말만 하고 있어요. 우리 17절부터 18절 함께 읽겠습니다. 17절부터 18절. 후에 그들에게 이르기를 우리가 당한 공경은 너희도 보고 있는 바라. 예루살렘이 황폐하고 성문이 불탔으나 이 자 예루살렘 성을 건축하여 다시 수치를 당하지 말게 하자. 또 그들에게 하나님의 선한 손이 나를 도우신 일과 왕이 내게 이른 말을 있음을 전하였더니 그들이 말이 일어나 건축하자 하고 모두 힘을 내어 이 선한 일을 하려 하매. 느헤미야가 이렇게 시차를 마치고요. 돌아왔어요. 부담을 가지고 돌아왔어요. 해야 할 일이 무엇인지 보고 돌아왔어요. 그리고선 그는 이제 자신의 그 부담을 계획을 자신의 민족들 방백들에게 그곳에 있었던 어떻게 보면 페르시아에서 파견된 그런 지방 정치인들일 수도 있죠. 그들과 나누기 시작했다는 거예요. 우리가 다시는 수치를 당하지 말도록 성벽을 건축하자고 격려합니다. 느헤미야는 결코 혼자 일한 사람이 아니었어요. Nehemiah never worked alone. I told you already. I don't know if you understood what I was saying, but Nehemiah, after walking around the city of Jerusalem, he realized how impossible it is for him to change or build a wall by himself, right? So what he does is he comes back and he starts sharing his vision or the burden with the people around him. 하나님의 일을 감당하려면요, 우리 혼자 할 수 없다는 거예요. 같이 해야 된다는 거예요. 제가 아직도 기억하는데요. 20년 전이었던 것 같아요. 산호세에서 무슨 선교대회가 있었어요. 제가 그때는 남가주에서 학교를 다닐 때인데 잠시 부모님 댁에 왔다 어떻게 우연찮게 그 선교대회를 갔는데 그 선교단체의 어떤 간사님께서 하신 말씀인데 아직도 생각이 나요. 당신이 정말 복음 전파에 지상명령에 대해 진지하다면 if you're serious about fulfilling the Great Commission 혼자 살 수 없다는 거예요. 연합해야 된다는 거예요. 정말 하나님의 복음에 대해서 이 지상 명령에 대해서 진지하고 정말 그것에 순종하는 사람은요. 해보고 싶은 사람 한 번이라도 진지하게 생각해 본 사람은요. 절대로 혼자서 일할 수 없다는 거예요. 이 캔자스 지역을 오버랜드 파크를 우리의 힘으로 어떻게 바꾸냐는 거예요. 우리 한인들이 이렇게 적은데 우리는 정말 이 오버랜드 파크의 정말 극소수이거든요. 이 땅을 정말 예수의 복음으로 변화시키려면 우리는 연합할 수밖에 없다는 거예요. 미국 교회와 연합해야 되고요. 그래서 우리 임마누엘 교회를 위해서 기도해야 돼요. 히스패닉 교회와 연합해야 되고요. 감리교단과 연합해야 되고요. 함께 일하지 못하면 함께 예수님의 이름을 위해서 연합하지 않으면 이 땅을 바꾸는 것이 불가능하다는 것입니다. 느헤미야는 이 성전을 짓는 일에 진심이었어요. 그렇기 때문에 어쩌면 혼자 일하는 게 더 편하거든요. 솔직히 제가 저도 어쩌면 혼자 하는 게 편해. 전 싫은 소리 하는 거 싫어하거든요. 제가 막 하는 걸 수도 있어요. 사실 그게 더 많아요. 혼자 하는 게 더 쉬울 때가 많아요. 왜냐면 같이 일하다 보면 내가 싫어하는 찬양을 할 때도 있고요. 그렇죠? 제가 싫어하는 방법을 할 때도 있어요. 근데 더 큰 하나님 나라의 비전과 사명 때문에 나의 기호적 선호, 프레퍼런스를 내려놓고 연합하는 거예요. 왜? 다시 한번 말씀드리죠. 하나님의 그 일이 더 중요하기 때문에 비전을 성취하기 위해서는 나 혼자 할 수 없기 때문에 주님 기쁘신 뜻을 위하여 우리가 연합하는 것이죠. 느헤미야는요. 그와 함께 있었던 귀족, 제사장, 방백들에게 아마 이곳에 벌써 거주하고 있었던 사람들일 거예요. 느헤미야와 같이 페르시아에서 온 사람들도 있었겠지만 그 땅에 벌써부터 터줏대감처럼 자리 잡고 있었던 성전이 건축되고 성벽이 없는 상황 속에서 십수년간을 아니 수십 년을 공포 속에서 어려움 속에서 살았던 사람들과 함께 하기로 결단했다는 것입니다. 아마도 그들은요. 이거 안 될 거예요. 라고 체념했을지 몰라요. 부정적인 말을 했을 수도 있어요. 그렇기 때문에 느헤미야는 그 사람들에게 어떻게 하죠? 우리 해야 됩니다. 명령한 것이 아니고요. 말씀에 보면 하나님께서 그에게 선한 일을 베푸신 것을 간증을 나눴다고 성경은 기록하고 있어요.
하나님께서 나를 이렇게 도와주셨습니다. 보십시오. 그렇기 때문에 이 많은 물자들을 가지고 이 많은 사람들을 가지고 왕의 조서를 가지고 이곳에 왔습니다. 우리 다시 일어나서 성벽을 재건합시다 라고 도전했다는 거예요. 그러한 우리가 되었으면 좋겠어요. 서로 시와 찬미로 화답하고. 제가 중국에서 사역할 때 성화대에서 학교 이름 벌써 뭐 다 말했으니까 굉장히 좀 어려운 상황이었어요. 왜냐하면 저희는 그나마 좀 좋은 때 사역을 했지만 복음을 가지고 아이들이 살아가는 게 쉽지 않았거든요. 그래서 모임만 되면 아이들이 나눔을 너무 오래 하는 거예요. 제가 미국에서 사역 오래 하다 갔는데 나누라고 해도 안 나누거든요. 탑픽을 정해줘도 뭐 10분, 20분? 얘네들 만나면 뭐 1시간씩, 2시간씩 나누는 거예요. 그래서 처음에 적응이 안 됐었어요. 나중에 깨달은 것이 얘네들은 이 나눔이 없으면 안 되는 거예요. 그 학교에서요. 저 하나님을 부정하는 무신론, 공산주의 가장 지성들이 모인 그 학교에서 신앙을 지키고 살아가려면 자신의 힘으로 할 수가 없는 거예요. 서로 격려하는 그 간증. 오늘 하나님께서 우리에게 이렇게 역사하셨어. 나에게 이렇게 역사하셨어. 정말 그 간증들이 아직도 기억이 나요. 내가 이 친구한테 그 상황 가운데서 전도했더니 이 친구가 이렇게 예수님을 믿었어. 그 간증을 나누면요 동기부여가 되는 거예요. 맞아, 나도 내가 혼자가 아니지. 저희가 모였을 때요, 물론 칩스 얘기도 해야죠. 슈퍼볼에 갔잖아요. 근데 그것만 하면 안 된다는 거예요. 하나님께서 나의 삶 속에서 어떻게 선하게 역사하셨는지. 물론 이것이 힘들 수가 있어요. 그렇죠? 그러한 좋은 간증들이 전파되었으면 좋겠어요. 오늘 리버리가 안 왔는데 지난번에 리버리 그 파송 예배를 드릴 때 집에 갔더니 얘가 너무나 귀하더라고요. 학교에서 막 친구 전도하고 걔가 전도했던 그런 같이 학교에서 생활하면서 그런 믿음의 도전을 받았던 친구가 와서 같이 나누고 그것을 보면서 이런 것이 물론 우리 청년들 다 잘하고 있겠지만 그런 소리를 들으면 저도 다시 동기부여가 되는 거예요. 맞아, 우리 전도해야지. 그렇게 서로를 세우는 그러한 우리가 되었으면 좋겠습니다. 마지막으로 almost done. 우리 19절 보겠습니다. 호론 사람 산발락과 종이었던 암몬 사람 도비아와 아라비아 사람 게셈이 이 말을 듣고 우리를 업신여기고 우리를 비웃어 이르되 너희가 하는 일이 무엇이냐? 너희가 왕을 배반하고자 하느냐 하기로 내가 그들에게 대답하여 이르되 하늘의 하나님이 우리를 형통하게 하시리니 그의 종들이 우리가 일어나 건축하려니와 오직 너희에게는 예루살렘에서 아무 기업도 없고 권리도 없고 기억되는 바도 없다 하였느니라. 성전을 건축하려고 하면요, 하나님이 일을 하려고 하면요, 우리가 다시 일어나자고 하면요, 늘 영적 전쟁이 있다는 거예요. Expect oppositions. There will be spiritual battles. 항상 사단이 하나님이 계신 만큼 사단도 실제라는 거예요. 그렇죠? 그래서 늘 우리가 하나님을 위해서 정말 기도해보고 싶고 오늘 내가 집에 가서 기도해야지 결단했는데 기도 못할 일들이 생긴다는 거예요. 그렇죠? 그럼 낙심하지 말고 다시 내일 일어나서 다시 기도하면 된다는 거예요. 내가 연합해야지. 내가 서로 사랑해야지. 우리 교회 분들을 사랑해야지 하는데 사랑하기 싫은 그런 일들이 일어난다는 거예요. 왜? 영적 전쟁이 실제이기 때문에. Expect opposition. 영적 전쟁이 있다는 거예요. 그런 부정적인 생각이 들고 아니면 부정적인 말이 돌 때 그런 말 하잖아요. 캔사스는 안 돼. 너무나 많은 교회들이 갈라졌어. 그런 부정적인 말을 우리가 들을 수 있다는 것이. 우리 교회는 안 돼. 그럴 때 우리는 그러한 말을 들을 때 이 도비아와 산발랏이 부정적인 말을 하는 거예요. 정말 위험한 말이었어요. 너가 반란을 꾀하려 하느냐. 실제로 이 일 때문에 성전을 지을 때, 성벽이 아니라 성전을 지을 때 이 의심을 황제가 의심을 해서 성전 건축을 중단시킬 일이 있었어요. 반역을 꾀한다 그러면 그 말이 황제에게 들어가면 목숨을 잃을 수도 있는 그러한 위험한 일이었다는 것이죠. 하지만 믿음의 사람 느헤미야는 이것을 믿음으로 담대하게 물리쳤다는 것입니다. 내가 그들에게 대답하여 이르되 하늘의 하나님이 우리를 형통하게 하시리니 그의 종들 우리가 일어나 건축하려니와 너희에게는 어떠한 권리도 없고 기억하는 바도 없다 하였느니라.
두려워하는 것이 아니라 온전히 하나님을 신뢰했어요. 영적인 그 스피리추얼 어머에서 에베소서에 나오는 영적 그 무장이라고 하나요? 전신갑주, 영적 전신갑주. 주님께서 주신 무기 중에 하나가 뭐 성령의 진리의 검이지만 우리를 보호하고 그것을 무기로도 쓸 수 있는 것이 믿음의 방패라는 거예요. 믿음으로 담대하게. 세상은 아니 영적인 사단은 사람들은 어떻게 말할지 모르지만 나는 반드시 하나님을 신뢰함으로 내가 이 전쟁을 이겨내리라. 내가 이 신앙의 여정을 산다는 것이 결코 쉬운 것이 아닌 것 같아요. 그렇죠? 하지만 믿음으로 승리하는 우리 성도님들이 되셨으면 좋겠습니다. 말씀을 종합합니다. 우리 이 자리에 모인 이유가 하나님의 뜻대로 살기 위함이에요. 그렇죠? 저희가 무슨 성벽을 건축하고 나중에 3장 보면요, 그 느헤미야가 각 사람들에게 건축해야 될 그 부분들을 나눠줘요. 그 부분들이 모여서 성전이 되는 거예요. 직장에서, 가정에서, 학교에서 우리에게 맡겨주신 그 일을 감당하다 보면 주님께서 원하시는 그런 성전이 세워질 줄 믿습니다. 그렇기 위해서 그분과 동행하시고 하나님의 뜻을 분별하시고 하나님의 음성을 들을 줄 아시는 그런 실력이 있고요. 그렇죠? 또한 믿음만 있어서도 안 돼요. 이 세대, 이 세상에 그 믿음을 어떻게 적용시킬 것인가, 이 세상을 알아야 된다는 거예요. 이 세상이 얼마나 주님이 필요한지, 아픈지, 어떻게 도와줄 수 있는지 그것을 실제적으로 알아야 된다는 것이죠. 그리고 그것을 알므로 말미암아 하나님을 신뢰하고 서로 연합함으로 주님의 뜻을 땅 가운데 성취하시는 우리 성도님 되시기를 축복합니다. 우리 시간에 기도할 텐데요, 찬양하고 기도했으면 좋겠습니다. 전심으로 나는 찬양하면서 주님, 내가